आज आम पढ़ा +3 6 सेमिस्टर डीएससी पेपर 3 भंगा खेलना ताकू लिखिं किशोरी चरण दास। तो पर क्लास आम आलोचना करते डिमिरी फूल आपण मैंने देखी कि ना मुझे जानी ना आपण डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक देदेवी जो मैंने भी देखी ना फास्ट जा डिमिरी फूल देखीदे भिडटी केमी निश्चित जनइबे। तो आज आम आलोचना करिया भंगा खेलना ठीक अच्छे। तो चलतु भंगा खेलनार कौन विषय वस्तु रही अच्छी आम क्षुद्र गल्पर देखीदवा ठीक अच्छे। तो चलतु स्टार्ट करवा। षष्ठा परिचित ओडिया गल्प साहित्य साधनार गाल्पिक किशोरी चरण दास एक अन्यान्य प्रतिभावान व्यक्ति। कालजयी सहित साधक श्रीजुक्त दासଙ୍କ गल्प समूह एक नूतन अभासर संकेत देइथाए। तांकर लेखनी नूतन दिगंतरे स्पर्श कातर और दीप्ति चेतनार एक नूतन बाहक वर्णना वैचित्र्य और गभीर भाववेग मध्य तांक गल्पगुड़िक रुद्धिमंत सही अनन्य साधकंकर जन्म हेउछि 1924 मसीहा मार्च 1 तारिख रे तांक घर हेउछि कटक जिलार एक क्षुद्र अख्यात पल्ली रे। तार देखिया साहित्य कृति किशोरी चरण दासଙ୍କ गाल्पिक भाव में ओडिया पाठक समाज में परिचित। तांकर लेखा गुड़िक मनमय धर्मी। तांकर अनबद्य सृष्टि हेउछि भंगा खेलना लक्ष्मी विहंग घर बाहुड़ा मणिहरा ठाकुर घर गमन नाली गुलु गुलु साधव बहु खेलनार रंग इत्यादि प्रधान गल्प। एटा मन रखिथे शॉर्ट क्वेश्चन आसीपारे किशोरी चरण दासंकर लेखनीर क्षुद्र गल्प गुड़िकर नाम यही रही आप मन रखिथे। उपरुक्त गल्प संचयन मानक मध्यरु ठाकुर घर गल्पटी ओडिया साहित्य एकाडेमी भुवनेश्वर द्वारा पुरस्कृत लाभ करिछि। भंगा खेलना गल्परे गाल्पिक मनीष क्षत विक्षत मन को वर्णना करिछंती जहाँकि हृदयस्पर्शी तथा क्षणस्पर्शी हो पारिछि। उक्त गल्प संकलन माध्यम गाल्पिक निज कथा प्रसंग में कहती मु खाली एतिकी कहिबी जे एथिरे कौनसी निर्दिष्ट मतवाद नाही। नुआ तथा बाढ़िबारे से प्रगल्भता दूरर कथा अधे अनुभूति अधे कल्पना नहीं छवि आंकिछि। छविर मूल कथा हेउछि मनीष मनर वैचित्र्य भल खराब नीति अनीति मापकाठी नाही मो पाखरे जेते मापकाठी होइछि सबु मते लागिछि बंका असमान असुंदर। आधुनिक मनीषर मन गहनरे संयुक्त कामना को मर्मरित करिबा सहित चरित्र गुड़िक अंतर्निहित द्वंद्व को से जीवंत भावे वर्णना करिछंती। से जेभली भावरे मनीषर मन को अध्ययन करिछंती ठीक सेहीपरि भावरे सेही अबोध्य विभीषिकामय मनर केतेटा कथावस्तु को गल्परे रूपायित करिछंती। ए परिप्रेक्षी रे पुनश्च गाल्पिक कहती जे मनुष्य एक चिर रहस्यमयी शेषहीन ग्रंथ जहाकू आमे ओ आमर पूर्वपुरुष माने आज पर्यंत अध्ययन करी आसीछे ओ आमर परवर्ती पुरुष मानक पाई तथापि एते प्रचुर अवशिष्टांश गाल्पित रहिबा जहाकू सेमाने सेमानंकर उत्तराधिकारी मानक पाई छाड़ी जिबाकू बाध्य हेले। अन्यतम विशिष्ट गाल्पिक अखिल मोहन पट्टनायक प्रतिभा नहीं किशोरी चरण दासंक सृष्टि तर्जमा करी बसिले गाल्पिक जेभली भावे भंगा खेलनारे मनीषर क्षत विक्षत मन को वर्णना करिछंती ताहा प्राणस्पर्शी होई पारिछि। एथिरे आलोचित बोऊ ओ बनु दादांक मध्य छाप छापिया जन्म आलुओ संपर्क रे पृष्ठभूमि रे गीता परी एक अपाप बालिकार चित्र चित्रण ओ तार मनस्तात्विक विश्लेषण भंगा खेलना को ओडिया क्षुद्र गल्प साहित्यर इतिहास रे स्मरणीय करी रखिछि। उक्त गल्प रे तात्विक विश्लेषण बड़ उच्च कोटीर होई पारिछि। तापर हम देखिया भंगा खेलना गल्पर सार मर्म कौन रही देखा देखिया चलतु।
ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିପ୍ରହର 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୀତା ବାରି ପାହାଚରେ ବସି ଖରାକୁ ଚାହିଁଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଫାଳରେ ଖରା ଓ ଅନ୍ୟ ଫାଳଟିରେ ଛାଇ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଫୁଲ ହସୁଛି ଓ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଫୁଲଟି ହସୁନାହିଁ। ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା ସହ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦେଖା ଦେଇଛି। ତା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଲ ହୋଇ ହଳଦିଆ ପାଖୁଡ଼ା ମେଳିସପ ଫ୍ଲାୱାର ଫୁଟିଛି। ସେ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଖାଲି ବଡ଼ ମୁହଁ। ସ୍କୁଲରେ ମିସେସ୍ ଘୋଷାଲଙ୍କ ପରି ସେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସନ୍ତି। ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଲମ୍ବା, କୋଟରେ ବୋତାମ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼, ମୋଟା ଗୋଲା ପାପୁଲିରେ ଟେବୁଲ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ଷ୍ଟପ୍ ଟକିଂ, ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ମୁହଁଟି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜିକାଲି ଭୀଷଣ ରାଗନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମିଛରେ ରାଗି ଉଠନ୍ତି। ଗତ ଦିନର କଥା ତା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜୁ ବହି ଚିରିଲା, ପେନ୍ସିଲ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଦୋଷୀ ହେଲା ସେ। ମା ଗାଳି ଦେଲେ, ତମେ ବିନା ମରିଯାଆନ୍ତି କି କୁଳାଙ୍ଗାର ଛୁଆ। ଖରା କମିଯାଇଛି, କେବେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଗ ପରି ବୋଉ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଗିଚାକୁ ଆଗ ଭଳି। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପୁଣି ଗୀତା ଦେଖିଛି ପ୍ରଜାପତି। ତାର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରିତ ରୂପ, ହଳଦିଆ ଦେହରେ କଳାଗାର ଏଠୁ ଏଠିକି ଉଠି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଆଡ଼େ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଝୁନୁର ବାପା ଜଲଦି ଅଫିସକୁ ଫେରି ଟୁନୁକୁ ଗେହ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଫେରିବେ ରାତି ପହରକେ। ସେ ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଥାଆନ୍ତା କି ବୋଉ ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତା, ରାଗନ୍ତା ନାହିଁ। ବାସନ୍ତୀ କହିବା ଗୀତା ଶୁଣିଛି। ତା ବାପା ତାକୁ ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ବାପା ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ରାଜୁ ବିଜୁଙ୍କୁ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ସେ କାହାରିକୁ ଗେହ୍ଲା କରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଅଫିସରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ କରି ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ଟିକିଏ କହିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହସ ଟିକିଏ ନାହିଁ। ଗୀତା ଭାବି ଚାଲିଛି, ତା ବାପା ଏମିତି ନ ଥିଲେ ବୋଉ ବିରକ୍ତ। ତା ବୋଉକୁ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ବୋଉ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ ବି ବାପା ହସନ୍ତି। ବାପା ତ ବୁଢ଼ା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ, ହେଲେ କେବଳ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ କ'ଣ ଡର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ବାପା ଉପରକୁ ଅନାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ଦେବାରୁ ଚମକି ପଡ଼ି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଶୋଇପଡ଼, କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ। ଦିନକର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜୁ, ବିଜୁ ଓ ପଡ଼ିଶା ଘର ପୁନି ସହିତ ଖେଳରେ ମାତିଥିଲେ। ସକାଳର ହେମାଳ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଲଥ୍ କରି ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗୀତା ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ପ୍ରଧାନ ଘର ସାମନାକୁ ଲାଗି ପାଣି ନାଳ। ନାଳି ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ସେ ଭାବିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପଥର ନୁହେଁ, ହୀରାଖଣ୍ଡ। ସେ ଶୁଣିଛି ହୀରା ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ, ସବୁଠାରୁ ଚକ୍ ଚକ୍। ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅ କରିଦେବ ତାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ସେ ସବୁ ନେଇ ଆସି ଗୋଲ କରି କାଟି ଦେଲେ କେତେ ବଡ଼ ହାରଟିଏ ହୋଇଯିବ। ସେ ହାରଟିକୁ ତା ବୋଉକୁ ଦେବ। ତା ବୋଉ ଖୁସି ହେବ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ବାବୁଆ ଓ ତା ବାପା ପ୍ରଧାନ ଘର ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବୁଆର ମାଇଚିଆ ଟୋକା ବାପା କାନି ଧରି ବୁଲୁଥାଏ। ତା ବାପା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ। ବାବୁଆ ବୋଉ ଓ ଖୁଡ଼ୀ ଡାକକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଉସୀ ଡାକିବାକୁ କହନ୍ତି। ତିନି ଓଳି ଗାଧାନ୍ତି, ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ବସି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି। ବାବୁଆ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଗଡ଼ିଆ
ଗୋଡ଼ି। ବୋଉ ଓ ବନୁ ଦାଦା ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଗଲେଣି। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ହସ ଶୁଭୁଛି। ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି। ଛୁଟିରେ ବି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ। ଗୀତା ଭାବୁଛି ଭଲ ହୋଇଛି ବାପା ଥିଲେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଖାଲି ଗପିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେହି ହସନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଉଟି ଟିକେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୀତା ଶୁଣିଲା ବନୁ ଦାଦା ଓ ବୋଉଙ୍କ ହସ। ସେ ଭାବିଲା ବୋଉ ଆଜି ଖୁସି ହେବେ, ବେଶୀ ରାଗିବ ନାହିଁ। ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ଭଲ କରି ରିବନ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଆଜି ଭଲ ଜଳଖିଆ ମିଳିବ। ମୋହନ ଭୋଗ ନ ହେଲେ ଆଳୁ ପରଠା। ଗୀତା ଦେଖିଲା ବୋଉ ଲଙ୍କା ମରିଚ ତୋଳୁଛି। ବନୁ ଦାଦା ହସୁଛନ୍ତି। ବୋଉ କ'ଣ କହୁଛି? ବନୁ ଦାଦା ଆହୁରି ହସୁଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିରେ କଳା ମୁଚୁମୁଚୁ ବାଇଗଣ ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋଉ ପଚାରିବାରୁ ବାପା ସେଦିନ ମନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଭାଜି କରି ଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଗୀତା ଭାବିଲା ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଔଷଧ ଖାଇ ଠିକ୍ କରି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଦିନ କାର୍ ନେଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବିଜୁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବୋଉ କୋଳରେ ଶୋଇଯାଏ। ବୋଉ ଖସା ଲଡ଼ୁଟି ନେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲେ। ବାପା ଅଧେ ଖାଇ ବୋଉ ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବେଳ ରତ ଗୀତା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଛି। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନୀରା ଦିଦି କହିଲେ ଗୀତା ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଅଙ୍କରେ 10ରୁ 10 ନମ୍ବର ରଖିଛି। ଇଂରାଜୀରେ 10ରୁ 8 ନମ୍ବର ଓ ଡ୍ରଇଂରେ ଫାଷ୍ଟ। ସେ ଏମିତି ଭଲ କଲେ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ଭିବିଲା ବୋଉ ଆଜି ଖୁସି ହେବ, ଗେହ୍ଲା କରିବ। ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ। ରବିନ୍ କେକ୍ ନ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ସେ ପାଇବ। ବୋଉକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ କେତେ ଦିନରୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣିଛି। ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେହି ଆଣି ନ ଥିବେ ତାକୁ। ରାଜୁ ବାପା କିମ୍ବା ବନୁ ଦାଦା। ତାର ଘର ପାଖେ ହୋଇ ଆସିଲା। ତା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟିକୁ ଦେଖି ହଂସକୁଟି ନୀନା ହିଂସାରେ ଜଳିଗଲା। ତାର ସେହି ଖାତିର ନାହିଁ। ଆଜି ବୋଉ ଜନ୍ମଦିନ। ଗୀତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଇ ସେ ଖୁସି ହେବ। କାରଣ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖୁସି ହେଲେ ବର୍ଷଯାକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାବିଲା ବୋଉ ବୋଧେ ହୁଏ ଘରେ ଅଛି। ବାପା ଅଫିସକୁ ଫେରି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା ମା ଯାଇଛନ୍ତି ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ଗୀତା ଭାବିଲା ବୋଉର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବ ମଝି ଘରେ ଆଲୁଅ ତଳେ। ବୋଉ ଖୁସି ହେବ ଭାବିଲା। କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ନେଇ ଖାଲି ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ମଝି ଘରକୁ ନେବ। ଦାଣ୍ଡ ଘର ଯିବା ବାଟରେ ଗୀତା ଦେଖିଲା ଚାରିପଟ କବାଟ ମେଲା। ଚୌଧୁରୀ ଘର 2 ମହଲ। କୋଠା ଘର ଉପରେ ମହଲାରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଦାଣ୍ଡ ଘର ଆଲୁଅରେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ପିଲାଦିନର ଫଟୋ। ବୋଉ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ଗଲା। ଗୀତା ଦାଣ୍ଡ ଘର ଭିତରେ ଆଳିମାଳିଆ ସଜାଡ଼ୁଥାଏ। କେତେ ଜିନିଷ ଭାବୁଥାଏ। ବୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟିକୁ ସେ କେଉଁଠି ରଖିବ? ଅନେକ ଭାବନା ନେଇ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ପଦ୍ମଫୁଲ ଚକ୍ ଧଳା ଶାମୁକା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା। ପାଖୁଡ଼ା ଆଗରେ ସବୁ ସୁନେଲି ଗାର। ଫୁଲ ମଝିରେ କେଶର। ଦୋକାନୀ କହୁଥିଲା ଅଧିକ ପଇସା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ମିଳିଥାନ୍ତା ସୁନା ରୂପା ଲଗା ହୋଇ। ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ସେ ମନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା। ମଝି ଘରେ ନେଇ ରଖିବ ବୋଲି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲା। ଦେଖିଲା କାନ୍ଥ କଣରେ 3 କୋଟିଆ କାଠପଟା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ। ତା
ତାଜମହଲ ହାତକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗୁଛି। ତା ତଳେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ରଖାହୋଇଛି। ତାକୁ ସେ ପଢ଼ି ଜାଣିଲା ବୋଉ ପାଇଁ ବିନୁ ଦାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଛପଟୁ କୁଳିଆ ପହଞ୍ଚି ଗୀତାକୁ ବାରଣ କଲା। ଗୀତା କୁଳିଆକୁ ବିଦା କରିଦେଲା। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓ ତା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତୁଳନା କଲା। ସେ ଭାବିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିବ ଓ ମଝି ଘରେ ତା ଜିନିଷଟା ରଖିବ। ବୋଉ ଆଖି ଆଗ ତା ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଗୀତା ତାଜମହଲଟିକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ଗୀତାର ମନରେ ଭାବନାର ସୀମା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କରିନାହିଁ। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘର ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଗୀତା କାନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା, ମଚ ମଚ ଶବ୍ଦ। ସେ ଜାଣିଲା ବାପାଙ୍କ ଚାଲି। ବାପା ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ବାପା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୀତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଇଏ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଗୀତା ନୀରବ ରହିଲା। ପୁଣି ବାପା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଗୀତା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବନୁ ଦାଦା ଆଣିଥିଲେ ବୋଉ ପାଇଁ। ନୀରବରେ ବାପା ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଗୀତା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ବାପା ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣିଛ? ବାପା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୀତାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ଭଙ୍ଗା ଖେଳନାର ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭଙ୍ଗା ଖେଳନାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାସି ମରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।